Hi students, I am Professor Pawar SV from Sundar Vaimani Kadsu Polytechnic Ahmednagar. In the last session, we have discussed the questions asked on applied grammar in MSBT summer 2019 examination. In today's session, we will discuss the questions asked in MSBT exam on applied grammar in winter 2018 exam. Those questions asked on articles, conjunctions, prepositions, tense, voice, direct and indirect speech in summer 2018 exam. Let's see the first question. Question number 5B. Question number 5B, there are asked direct and indirect speech in summer 2018 exam. So we will see the questions. Which was the question in question number 5B? There was asked 3 sentences. Those are indirect speech and asked to convert them into an indirect speech. Change into indirect speech. There was first question. She said, "How nice of you." How nice of you. How. First question. She said, "How nice of you." She said, comma in double inverted comma, how nice of you, double inverted complete. There was an exclamation mark at the end of the sentence. So second question was asking question 5B for 4 marks on direct and indirect speech. On 4 marks on direct and indirect speech. Second question was, the teacher said to the student, "Have you purchased a computer?" The teacher said to the student, comma in double inverted comma, "Have you purchased a computer?" Have you purchased a computer? Question mark. There was question mark at the end of the sentence and double inverted completed. Number 3rd was asked, "Neeta said to me, the sun rises in the east." Neeta said to me, the in double inverted comma, the sun rises in the east. The sun rises in the east. In the east. Double inverted complete. Those 3 sentences asked for 4 marks in summer 2018 exam. In summer 2018 exam. So let's solve the first question. Winter 2018 exam. Let's solve the first question. When we learn direct and indirect speech, that time we learned a chart of types of sentences that is included reported verbs and conjunctions. Then we also learned chart of tense. It means how the tense converted into indirect speech. We also have seen the chart of word change. We also learned how the pronouns change. So the first step, when we convert a direct speech into indirect speech, I told you, look the sentence given in the double inverted commas.
and identify the types of the sentence given in double inverted commas. पहा मी पहिली स्टेप कोणती सांगितली होती की आपण वाक्यामध्ये डबल इन्व्हर्टेड कॉमास मधील वाक्य कोणतं दिले त्याच्याकडे पाहिजे. समजतंय का? डबल इन्व्हर्टेड कॉमास मध्ये दिलेलं वाक्य कोणतं आहे त्याच्याकडे पाहिजे. मग त्या वाक्याकडे पाहून वाक्याचा प्रकार आयडेंटिफाय करायचा. मग डबल इन्व्हर्टेड कॉमास मध्ये मी डबल इन्व्हर्टेड कॉमास कडे पाहिलं त्या वाक्यामध्ये आहे डबल इन्व्हर्टेड कॉमास मध्ये आहे हाऊ नाईस ऑफ यू उद्गाराचे चिन्ह. मग आयडेंटिफाय करायचं. सेकंड स्टेप काय केली ते सेंटेन्स आयडेंटिफाय करायचे तुम्हाला. मग ते सेंटेन्स कोणते उद्गारवाचक चिन्ह आहे का एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स आहे. ओके. मग तो चार्ट पाहिजे आपल्याला जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपण शिकत असताना तो चार्ट पाहिला होता आपण. मग ते चार्ट मध्ये जर वाक्य एक्सक्लेमेटरी प्रकारचं जर असेल तर कोणतं रिपोर्टेड वर्ब आणि कोणतं कंजंक्शन वापरतो ते या ठिकाणी एलिमिनेट करून वापरायचं का बाहेर कशावरून तर दिलेले वाक्यावरून. मग काय हे सेड एलिमिनेटेड होईल. म्हणजे काय होईल जर वाक्य एक्सक्लेमेटरी प्रकारचं असेल तर आपण कोणतं घेतो मग रिपोर्टेड वर्ब एक्सक्लेम. ओके. जोडशब्द कोणता घेतो दॅट. कशावरून घेतलं हे आपण वाक्याचा प्रकार ओळखलाय ते वाक्याच्या प्रकारावरून घेतला. मनाने काय डोकं लावलं का आपण इकडं नाही. आपण जे शिकलो त्याच्याच प्रमाणे आपण यूज करतोय. पहा सी एक्सक्लेम दॅट ही सेट टू गेलं मग त्या जागी एक्सक्लेम झालं कारण का जर वाक्य एक्सक्लेमेटरी प्रकारचं असेल तर आपण रिपोर्टेड वर्ब एक्सक्लेम घेतो आणि डबल इन्व्हर्टेड कॉमास आणि कॉमास काढण्यासाठी दॅट हे कंजंक्शन घेतो. समजतंय का? ओके. घेतलं मी. त्यानंतर पुढचं वाक्याचं ऍसरेटिव्ह करायचं आणि त्याचं पास्ट टेन्स करून वाक्य जसं तसं करून टाकायचं. आता हाऊ नाईस ऑफ यू आपण याचं ऍसरेटिव्ह करायचे कारण काय याचं परत एक्सक्लेमेटरी राहील का नाही राहणार का. एक्सक्लेमेटरी चिन्हाच्या ऐवजी आपण इकडे एक्सक्लेम घेतलंय ऑलरेडी म्हणजे ते राहील का परत नाही. त्याचं ऍसरेटिव्ह करायचं. काय करायचं हाऊ नाईस ऑफ यू चा ऍसरेटिव्ह सेंटेन्स होतं यू आर व्हेरी नाईस. मग आता त्याचं पास्ट टेन्स करायचा यू वेर व्हेरी नाईस. परंतु यू कोणाविषयी आला इथे लिसनर दिलाय का कोण आहे सेटच्या नंतर कोण आहे का सी सेट ती कोणाला म्हणाली ते दिलंय का फिक्स नाही. तिथं तुम्ही आय पण घेऊ शकता यूच्या ऐवजी ही पण घेऊ शकता किंवा सी पण घेऊ शकता. ओके. या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल आय घेतो आय वॉज व्हेरी नाईस. समजतंय का? आय वॉज व्हेरी नाईस. चला तुमचं डायरेक्ट स्पीच. मनाने काय डोकं लावलंय का आपण नाही. काय केलं आपण फक्त सुरुवातीला कुठं पहिलं सेंटेन्स विचारलं होतं सी सेड कॉमा इन डबल इन्व्हर्टेड कॉमास मध्ये हाऊ नाईस ऑफ यू एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इन्व्हर्टेड कंप्लीट. ओके. मग सुरुवात त्याचं उत्तर आपण राईट डाऊन करायचं. आपण काय केलं इकडे पाहिलंच नाही. सुरुवातीला कुठं पाहिलं हाऊ नाईस ऑफ यू डबल इन्व्हर्टेड कॉमास मध्ये दिलेलं वाक्य पाहिजे. त्याचा प्रकार ओळखला. त्या प्रकारानुसार मग ते चार्टनुसार आपण रिपोर्टेड वर्ब एक्सक्लेम घेतलं. कशावरून तर ह्या वाक्याच्या प्रकारावरून. त्यानंतर कंजंक्शन घेतलं वाक्याच्या प्रकारावरून आणि पुढच्या वाक्याचं फक्त ऍसरेटिव्ह केलं. दॅटने वाक्य जोडलंय आपण ऑलरेडी. दॅट हे कंजंक्शन म्हणून वापरलं जातं जर वाक्य हे एक्सक्लेमेटरी प्रकारचं दिलेलं असेल तर. एक्सक्लेम हे रिपोर्टेड वर्ब वापरलं जातं जर वाक्य एक्सक्लेमेटरी प्रकारचं असेल तर. समजतंय? तसंच सेकंड सेंटेन्सचं करायचं. तसंच सेकंड सेंटेन्स दिलेलं आहे कोणता द टीचर सेड टू द स्टुडंट्स कॉमा इन डबल इन्व्हर्टेड कॉमास मध्ये हॅव यू परचेस्ड अ कॉम्प्युटर क्वेश्चन मार्क डबल इन्व्हर्टेड कंप्लीट. कोणती फर्स्ट आहे फर्स्ट स्टेप कोणती आहे इकडे पाहिजेच ना द टीचर सेड टू द स्टुडंट्स. कुठं पाहिजे डबल इन्व्हर्टेड कॉमास कुठे इथे बरोबर आहे. डबल इन्व्हर्टेड कॉमास या ठिकाणी. ओके. डबल इन्व्हर्टेड मधील वाक्य पाहिजे आपल्याला कोणते हॅव यू परचेस्ड कॉम्प्युटर आणि क्वेश्चन मार्क आला इथं. म्हणजे हे वाक्य कोणत्या प्रकारचं आहे इंटरोगेटिव्ह प्रकारचं आहे प्रश्नार्थक आहे. पण प्रश्नार्थक वाक्यामध्ये सुद्धा दोन प्रकार पडतात. देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स. नंबर फर्स्ट येस नो टाइप आणि नंबर सेकंड डब्ल्यूएच टाइप. बरोबर आहे. मग त्याच्यापैकी इथं डब्ल्यूएच वर्ड दिसतोय का तुम्हाला कोणता व्हॉट वेअर व्हेन हू दिसतंय का नाही. मग हे येस नो टाइप प्रकारचं आहे कारण हे टू ह्याने सुरू झालेले म्हणून याला येस नो टाइप का म्हणतात तर याचं उत्तर येस किंवा नो असतं. हॅव यू परचेस्ड कॉम्प्युटर तू कॉम्प्युटर खरेदी केलाय का त्याचं उत्तर एक तर हो असेल किंवा नाही असेल म्हणून त्याला येस नो टाइप क्वेश्चन्स म्हणतात. समजतंय?
म्हणजे वाक्याचा प्रकार हा इंट्रोगेटिव्ह आहे. इंट्रोगेटिव्ह मध्ये येस नो टाईप आहे. लगेच आपण डायरेक्ट इनडायरेक्ट शिकत असताना तो चार्ट पाहिला होता. कोणता चार्ट? जर वाक्य इंट्रोगेटिव्ह प्रकारचं असेल तर कोणतं रिपोर्टेड वर्ब यूज केलं जातं? आस्क. मग काही हे सेट टू निघून जाईल. द टीचर आस्क, द टीचर आस्क द स्टुडंट्स. इथपर्यंत काय समजलं का? कशावरून घेतलं आपण ते? द टीचर आस्क द स्टुडंट्स. सेट टू एलिमिनेट केलं का? तर डबल युनिटेड मध्ये दिलेलं वाक्य ही इंट्रोगेटिव्ह प्रकारचं आहे, त्याच्यानुसार आपण रिपोर्टेड वर्ब आस्क घेतलं का? मग तिथे क्वेश्चन घेतलं तरी बरोबर आहे, कारण इंट्रोगेटिव्ह मध्ये आस्क किंवा क्वेश्चन किंवा आणखी काय विचारलं जातं? एन पॉईंट विचारलं जातं. एन पॉईंट आपलं यूज केलं जातं. म्हणून या ठिकाणी आपण आस्क घेतलं. मग ते वाक्य इंट्रोगेटिव्ह प्रकारचं आहे, त्याच्यामध्ये येस नो टाईप प्रकारचं आहे. येस नो टाईप मध्ये कंजंक्शन कोणतं वापरलं जातं? कंजंक्शन कोणतं वापरलं जातं? डबल युनिटेड कॉमा आणि कॉमा काढण्यासाठी इफ किंवा वेदर. इथे इफ घेतो मी, फॉर एक्झाम्पल इफ. समजतंय का? मला काही सांगतोय का मी? आपण सर्व दिलेले चार्टनुसार बनवतोय का? इफ द टीचर आस्क द स्टुडंट्स इफ. आता पुढच्या वाक्याचं असर्टिव्ह करायचं आणि पास्ट टेन्स करायचं, संपला विषय. हॅव यू परचेस्ड कॉम्प्युटर? हॅव यू परचेस्ड अ कॉम्प्युटर याचं असर्टिव्ह करायचं म्हणजे फक्त ह्यावची न्यूची आदला बदल करायची आणि ह्यावचा पास्ट टेन्स करायचं, झालं वाक्य. मग काही ह्यावची न्यूची आदला बदल केली तर यू हॅव, झालं असर्टिव्ह सेंटेन्स. असर्टिव्ह होऊन लगेच होतं पहा. यूची ह्यावची आदला बदल केली तर यू हॅव परचेस्ड अ कॉम्प्युटर, झालं हॅव यू परचेस्ड अ कॉम्प्युटरचा असर्टिव्ह सेंटेन्स. आता मग यू या ठिकाणी कोणाविषयी दिलेला आहे रे? द स्टुडंट्स विषयी. म्हणजे या ठिकाणी यू म्हणजे कोण? द स्टुडंट्स. मग द स्टुडंट्स, मग यू प्रोनाउनचं कन्वर्जन करायचं तुम्हाला प्रोनाउन चेंज मध्ये. दे येतं, द स्टुडंट्स अनेक येतं म्हणून दे, बरोबर. मग काही त्याच्या आन्सर काय? द टीचर आस्क द स्टुडंट्स इफ दे. ह्यावचं काय होईल? यूचं कन्वर्जन दे केलं आपण, कारण का द स्टुडंट्स अनेक येतं. त्यानंतर ह्यावचं पास्ट टेन्स केला हॅड परचेस्ड कॉम्प्युटर, झालं वाक्य. परचेस्ड अ कॉम्प्युटर, झालं वाक्य. समजतंय का? समजलं का? समजलं वाक्य? पहा, सुरुवातीला काय केलं आपण? डबल इनव्हर्टेड कॉमर्स मध्ये पाहिलं. डबल इनव्हर्टेड कॉमर्स मधील वाक्याचा प्रकार होता इंटरमिडिएट प्रकारचा. मग त्याच्यानुसार आपण आस्क घेतलं. सेट टू एलिमिनेट केलं. पहा इथं काय होतं? टीचर सेट टू द स्टुडंट होतं. इथं काय केलं आपण? द टीचर आस्क द स्टुडंट्स. त्यानंतर इफ घेतलं पुढं. इफ का घेतलं तर दिलेलं वाक्य हे इंटरमिडिएट मध्ये येस नो प्रकारचं आहे. जर येस नो प्रकारचं वाक्य असेल तर इफ किंवा फेदर कंजक्शन म्हणून वापरतो. म्हणून या ठिकाणी आपण इफ हे वापरलंय. पहा, समजतंय का? त्यानंतर पुढं फक्त असर्टिव्ह केलं, प्रोनाउन चेंज केलं, पास्ट टेन्स केला. प्रोनाउन चेंज केलं. द स्टुडंट्स या ठिकाणी द स्टुडंट्सचं आपण प्रोनाउन चेंज काय केलं? दे. द स्टुडंट्स विषयी दे घेतलं, कारण द स्टुडंट्स ऑलरेडी आला या ठिकाणी. पहा, द टीचर आस्क द स्टुडंट्स. मग जे नाऊन अगोदर आलेलं असतं त्याच्याविषयी आपण पुढच्या प्रोनाउन यूज करतो, म्हणजे ते घेतलं आपण. ह्यावचं हॅड केलं, परचेस्ड कॉम्प्युटर, झालं का? त्यानंतर नीता सेड टू मी कॉमा इन डबल इनव्हर्टेड कॉमा द सन रायझेस इन ईस्ट. हे एक एक्झाम्पल विचारलेलं होतं. पहा, नीता सेड टू मी कॉमा इन डबल इनव्हर्टेड कॉमर्स मध्ये काय? द सन रायझेस इन द ईस्ट. द सन रायझेस इन द ईस्ट हे डबल इनव्हर्टेड कॉमर्स मध्ये दिलेलं वाक्य आहे. पहा, समजते का? हे डबल इनव्हर्टेड कॉमर्स मध्ये दिलेलं वाक्य आहे. तर मग हे वाक्य असर्टिव्ह प्रकारचं आहे. म्हणजे फक्त काय करायचं? मग आपल्याला करायचं काय? फक्त आपल्याला असर्टिव्ह प्रकारचं वाक्य दिलेलं असल्यामुळे आपल्याला असर्टिव्ह मध्ये जर वाक्य दिलेलं असेल तर ते वाक्याचं काय करायचं आहे? आपल्याला त्याप्रमाणे आपल्याला कंजक्शन आणि रिपोर्टेड वर्ब घ्यायचं. म्हणजे ते या ठिकाणी काही सेट टू दिलेलं आहे. पहा, असर्टिव्ह मध्ये जर सेट टू दिलेलं असेल तर त्याचं आपण टोल्ड करतो. म्हणजे काही नीता टोल्ड मी, कंजक्शन दॅट येतो. पहा, दॅट. आणि या ठिकाणी पहा, सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये दिलेलं वाक्य म्हणून सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये कधी चेंज करायचा नसतो, टेन्स चेंज करायचा नसतो. एक तर ते वाक्य सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये पण दिलंय आणि दुसरं म्हणजे ते युनिव्हर्सल ट्रूथ पण आहे. म्हणून त्याच्यामध्ये काही चेंज करायचं का? टेन्स चेंज वगैरे करायचं का नाही? दॅट द सन रायझेस इन द ईस्ट, झालं वाक्य. दॅट द सन रायझेस इन द ईस्ट,
इन द ईस्ट. असे 3 सेंटेन्स विचारले होते 4 मार्क्ससाठी. 3 पैकी कोणतेही 2 करेक्ट लिहिले असते तरी तुमचं बरोबर आलेलं असतं, तरी तुमचं उत्तर बरोबर आलेलं असतं. त्यानंतर पहा, हे झालं डायरेक्ट इनडायरेक्टचे क्वेश्चन विचारले होते पहा समोर 2018 ला. त्यानंतर आणखी आपण डायरेक्ट इनडायरेक्टचे पाहिले कोणते क्वेश्चन विचारले होते ते सॉल्व्ह पण केले. त्यानंतर नेक्स्ट पहा, क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये काय विचारलं होतं. क्वेश्चन मध्ये 6 मध्ये ए विचारलं होतं पहा, आर्टिकल्स विचारले होते पहा. आता आर्टिकल्स कोणते विचारले होते 2 मार्क्ससाठी. आर्टिकल्स 2 मार्क्ससाठी विचारले होते, कंजक्शन्स 2 मार्क्ससाठी विचारले होते आणि प्रिपोजिशन 2 मार्क्ससाठी विचारले होते पहा. त्याच्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये पूर्ण तो 6A जो विचारला होता तो आर्टिकल्स, कंजंक्शन्स आणि प्रिपोजिशन वरती विचारलेला होता 6 मार्क्ससाठी. त्याच्यामध्ये पहिलं काय विचारलं होतं, एक सेंटेन्स विचारलं होतं, त्याच्यामध्ये 2 रिकाम्या जागा होत्या आर्टिकल्स. त्यानंतर दुसरं काय विचारलं होतं, प्रिपोजिशन विचारले, 2 रिकाम्या जागा होत्या 2 मार्क्ससाठी. तिसरं कंजंक्शन्स विचारलं होतं 6A, टोटल 6 मार्क्ससाठी विचारलं होतं. त्याच्यामध्ये एक मध्ये काय विचारलं होतं पहा, ते वाक्य घेऊ आपण डायरेक्ट. डॅश व्हाईस चान्सलर, किंवा चुकीचं यूज करून दिलं होतं पहा, अँड व्हाईस चान्सलर झालं. हॅज अग्रीड टू प्रमोट हिंट, agreed to promote hint, has agreed to promote hint to the post of an reader, to the post of an reader, to the post of an reader. दुसरी काय झाला, दुसरं चुकीचं आर्टिकल यूज केलं होतं आणि दिलं होतं 2 मार्क्ससाठी. आणि इन्स्ट्रक्शन काय केलं होतं, यूज करेक्ट आर्टिकल्स इन द गिवन सेंटेन्स 2 मार्क्ससाठी. किती मार्क्ससाठी, हे 2 मार्क्स विचारलं होतं. त्यानंतर नेक्स्ट मध्ये काय विचारलं होतं पहा, नेक्स्ट मध्ये कंजंक्शन्स विचारले होते पहा. अशोक बिलीव्स दॅट ही विल गेट सक्सेस. अशोक बिलीव्स that he will get success, he will get success when he works hard, when he works hard फेनच्या खाली अंडरलाईन दिली होती पहा. He will definitely get the job. He will definitely get job. He will definitely get job. परत एक विचार होता पहा, unless he deserves it. He deserves it. Unless he deserves it. पहिल्या ठिकाणी 2 चुकीचे कंजंक्शन्स यूज करून दिलेले आहेत आणि ते तुम्हाला ते करेक्ट करायला सांगितले पहा 2 मार्क्ससाठी. हे पण किती 2 मार्क्ससाठी क्वेश्चन 6A मध्ये. त्यानंतर नंबर 3 विचारलं होतं पहा, प्रिपोजिशन. द न्यू ट्रेनीज आर जनरली सीन प्रॅक्टिसिंग. द न्यू ट्रेनीज are generally seen on practicing generally seen practicing on the river bank. Seen practicing on इधर दिलं होतं the river bank म्हणजे एक चुकीचं प्रिपोजिशन यूज करून दिलं होतं. त्यानंतर
they are not allowed to go at a certain point. They are not allowed to go. They are not allowed to go at a certain point. चुकीचं दुसरं यूज केलं होतं आणि सर्टेन पॉइंट. असं 6 मार्क्सचा क्वेश्चन 6 हे विचारलं होतं पहा इन समर 2018 एक्झामला. आता पहा त्याच्यामध्ये काय होतं की 2 मार्क्सला आर्टिकल विचारले होते, 2 मार्क्सला कंजक्शन विचारले होते, 2 मार्क्सला प्रिपोजिशन विचारले होते. आता नंबर फर्स्ट एन व्हाईस चान्सलर विचारलं होतं. एन व्हाईस चान्सलर. आता या ठिकाणी तुम्ही ऐकलं असेल की स्पेसिफिक जर व्यक्ती दिलेला असेल तर त्याच्या अगोदर आपण द घेतो पहा. म्हणून या ठिकाणी करेक्ट कोणतं होतं एक्झाममध्ये काय करेक्ट यूज करायचं होतं मला द, कारण व्हाईस चान्सलर हे एकमेव असतात विद्यापीठासाठी, बरोबर आहे, एकमेव प्रमुख असतात पण द. आणि त्याच्यानंतर पुढं लीडर, सॉरी लीडर नाही ते रीडर आहे, रीडर. आता रीडर किती पण असू शकतात म्हणून तिथे त्या ठिकाणी स्पेसिफिक काय करायचं नाही. म्हणजे काय द हे आर्टिकल आणि हे आर्टिकल यूज करायचं होतं त्या दिलेल्या चुकीच्या आर्टिकल्स ऐवजी. त्यानंतर दुसऱ्यामध्ये पहा अशोक बिलीव्स दॅट ही विल गेट सक्सेस व्हेन ही वर्क्स हार्ड. ही विल डेफिनेटली गेट जॉब अनलेस ही डिझर्व्स इट. या ठिकाणी करेक्ट काय होतं बाबा, दोनही ठिकाणी इफ जर यूज केला असता तरी बरोबर होतं बाबा. कारण का अशोक बिलीव्स दॅट ही विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड. जर त्याने हार्डवर्क केलं तर तो डेफिनेटली सक्सेस बनेल, बरोबर आहे. म्हणजे या ठिकाणी वीप होतं पहा, वीप चुकीचं आहे, वीप करेक्ट आहे. ओके. त्यानंतर दोन्ही ठिकाणी या ठिकाणी पुढच्या वाक्यामध्ये पण ही विल डेफिनेटली गेट जॉब इफ ही डिझर्व इट. जर तो डिझर्व करत असेल तर त्याला डेफिनेटली मिळेल, किंवा इफ किंवा बिकॉज. सेकंड मध्ये पहा इफही घेतला असता तरी बरोबर आहे आणि बिकॉज घेतला असता तरी बरोबर आहे. हे दोन्ही कंजक्शन्स घेतले असते तरी बरोबर आहे. त्यानंतर थर्ड विषय द न्यू ट्रेनीज आर जनरली सीन प्रॅक्टिसिंग ऑन द बँक, ऑन द रिव्हर बँक, ऑन द रिव्हर बँक. आता पहा रिव्हर किंवा कोणत्याही नदीची जर आपण कड वगैरे असेल तर त्याच्यासाठी कोणतं किंवा स्पेसिफिक लोकेशनसाठी आपण कोणतं करेक्ट प्रिपोजिशन यूज करतो ऍट. या ठिकाणी ऑन करेक्ट आहे का नाही ऍट. आणि पुढचं सेंटेन्स पहा दे आर नॉट अलाउड टू गो दॅट इज अ सर्टेन पॉइंट बियॉन्ड, म्हणजे त्याच्या पलीकडे जाऊ नका. या ठिकाणी बियॉन्ड हे करेक्ट होतं, बियॉन्ड हे प्रिपोजिशन करेक्ट होतं पहा. समजतंय का. म्हणजे दोन मार्क्स जे चुकीचे दिले होते ते आपण करेक्ट केले पहा. की नवीन जे प्रॅक्टिस करतात पोहण्याची वगैरे नदीच्या कडेच्या पाण्यामध्ये, त्यांना अशी सूचना दिलेली आहे की बियॉन्ड सर्टेन पॉईंटच्या पलीकडे तुम्ही जाऊ नका, बरोबर आहे. बियॉन्डचा अर्थ काय होतो पलीकडे. आणि ऍट त्यामुळे आपण हे स्पेसिफिक लोकेशनसाठी प्रिपोजिशन वापरतो पहा. अशा प्रकारे द व्हाईस चान्सलर हॅज ॲग्रीड टू प्रमोट ही टू द पोस्ट ऑफ रीडर. हे करेक्ट आर्टिकल्स होते. त्यानंतर अशोक बिलीव्स दॅट ही विल गेट सक्सेस इफ ही वर्क्स हार्ड. ही विल डेफिनेटली गेट जॉब इफ ऑर बिकॉज ही डिझर्व्स इट. हे करेक्ट कंजक्शन्स होते. आणि लास्टचं पण होतं द न्यू ट्रेनीज आर जनरली सीन प्रॅक्टिसिंग ऑन द रिव्हर बँक. दे आर ॲट द रिव्हर बँक. ॲट हे करेक्ट होतं. आणि दे आर नॉट अलाउड टू गो ॲट अ सर्टेन पॉइंट, गो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट. हे करेक्ट प्रिपोजिशन्स होते पहा. आपण नेक्स्ट जे क्वेश्चन्स टेस्ट वाईज आणि याच्या विचारलेले आहेत ते आपण नेक्स्ट सेशनला आपण डिस्कस करू. थँक्यू व्हेरी मच.